हर हर महादेव। जय श्री कल्की। सत सत कह देश स्वाधीन होईची ना है स्वाधीन माने कौन? फ्रीडम, फ्री, मुक्त होईची। अध रातिर तुम माँ भौणी की भी पठे पारे कुआड़े? तुम देश स्वाधीन मतलब कौटी रहा? स्वाधीन से ना कौटी भी कौ गली ये सब तो बसई रखी ये मुस्लिम एरिया या भर एंट्री ना। भद्रक तो भद्रक काली नार फेमस ना, भद्रक काली नार ही तो जगह पड़ी ना। ये मुसलमान केमी हम ये तो गु हत्यार सब राज कर बांग्लादेश जहाँ हूँ पश्चिम बंगाल जहाँ हूँ भद्रकर जहाँ हूँ सी सब सब से आतंकवादी कौन फाटे जो तुम उपर आसनी आसियो ना। तुमको ना सत्य देखा ना कि ना समाज कौन घटुची कि कौन सी कहारी मतलब ही नहीं। माने तुम्हें भाई भाई 10,000 देला सुध मूल नौ छाड़ू ना कली जुगर। तमें वसुधा महातु जो वसुधा महाकतुर एत दिन है डाली चाउल सब खाऊ है तुम तो बनईन ना, चाउल तुम बनईच ना ना गछ लता सब तुम बनईच ना ब्रह्मा बनईची? ये ब्रह्मा रचना कर तुम बनईच? तार ऋणटा सुझियो ना सुझियोनी? हर हर महादेव। देश स्वाधीन है ना रे भाई। ये अगस्त 15 ये जनवरी 26 ये सब पाखंड सब और कौन सी मतलब ही नहीं देश स्वाधीन हो। मैंने जो मैंने गो हत्या बंद कर केस ही चलती, जो मैंने हिंदू धर्म परिवर्तन कर केस ही चलती, जो मैंने सत्य आवाज उठाउं केस ही चलती। यहाँ देश स्वाधीन ये तो सही फंडा चलती ना जो फंडा ये नाथुराम गडसे भगत सिंह टाइम रे चलता। ये तो चेंज ही नहीं ना, सिस्टम को फाड़ीते पड़ो पूरा। सिस्टम फाड़ी ना सिस्टम पूरा निया नगेते पड़ो। ये सिस्टम ही पूरा गड़बड़। माने जी देशभक्त जो मैंने गु हत्या बंद करूले सबू पूरा भारतर सब जेल भितर बंद होकर अच्छा। माने देशभक्त जी सब देशप्रेमी जेल भितर आती आतंकवादी खुला बुलूँ कौन रूल ना। हर हर महादेव। जो मैंने कमेंट करना ना देश स्वाधीन हो देश स्वाधीन हो थे कहीदियो माँ भौणी की नहीं कि भद्रक मुस्लिम बस्ती भितर अध रात जाकि कौटी रिटर्न पलि आसे बिना बलात्कार मुझे मानि नेमी। खाली कमेंट चुदे है कौन हम। हर हर महादेव। पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है कि रे भाई। ये सिस्टम को ही निया नगेते पड़े फाड़ी तो समय ना निया नगेते पड़े पूरा। दुई 2016 जो स्वर उपरे दंगा है से दंगाटा किए आरंभ कला? गोटे भी दंगा देखई दियो जोड़ा हिंदू आरंभ करते पूजा पर्व कौन भी दंगा हिंदू करते पत्थर फिंगी सबू तो दंगा रामनवमी, हनुमान जयंती, दुर्गा पूजा भसाणी, ये गणेश पूजा भसाणी सब तो आम पूजा पर्व ही दंगा है ना। एमती गोटे भी दंगा देखई दियो कि हिंदू पूजा पर्व पत्थर फिंगी कि दंगा कर।
ସବୁ ତ ଦଙ୍ଗା ଆମ ପୂଜା ପର୍ବରେ ହେଇଛି ନା। ଏସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀର ଭାଇ, ଏସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନହେଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମର୍ଥକ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଏସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏବେ ମୁସଲମାନ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ଼, ପ୍ରେସର କାର୍ଡ଼। ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକା ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରେସର କାର୍ଡ଼ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କୁରାନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚୁରି କଲେ ହାତ କଟାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଚୁରି କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଆମର ହାତ କାଟନି, ଆମକୁ ଇଏ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ହିସାବର ନା ସଜା ଦିଅ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ହିସାବରେ ସଜା ଦେଲେ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ ୱେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିବ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ କିଛି ମାନିବୁନୁ। ଆମ କୁରାନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ 15ଟା ବାହାମୁ, 10ଟା ବାହାମୁ, 50ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିମୁ, ଆମେ ସେଟା ମାନିମୁ। ମାନେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ, ନା କୁରାନ୍ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ସମ୍ବିଧାନ ମାନୁଛନ୍ତି। କିଏ ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ନା। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପୁରା ଭାରତର ପୁରା ଜନ୍ମ ପୁରା ମାନେ ସଂସାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଇଏ। ଖାଲି ଭାରତ ତ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ମୁଠେ ହିନ୍ଦୁ ତ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏକତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଦରକାର ଭାରତର ଜାଗା, ଓଡ଼ିଶାର ଜାଗା, ମନ୍ଦିର, ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ବୋହୂ, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସୁନା। ହର ହର ମହାଦେବ। ଭଦ୍ରକ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମୁସଲମାନ ଏରିଆ, ଆମ ମୁସଲମାନ ଯାହା କହିମି ସେ ହେବ। ଭଦ୍ରକ ତମର ମୁସଲମାନ କେବେଠୁ ହେଇଗଲା? ଭଦ୍ରକ କାଳୀ ନାଁର ଫେମସ୍। ଭଦ୍ରକ କାଳୀ ନାଁର ଜାଗା, ମାନେ ଜାଗା ଭଦ୍ରକ ପଡ଼ିଛି, ଭଦ୍ରକ କାଳୀ ନାଁର। ତମେ ଯାଅ ନା ତମ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ମୁସଲମାନ ହୁଅ ନା, ଯାଅ ନା ସାଉଦି ଆରବ ଯାଅ, ସେଠି ଯାଇକି ମୁସଲମାନ ହୁଅ। ଇଏ ତ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟର ଘଟା ତ ଲାଗୁ ହେଇତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମର ସତ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ। हर हर महादेव। बहुत लंबा लड़ाई रे भाई, बहुत बड़ा लड़ाई, किंतु सत्य तो जीतियो। बहुत बड़ा लड़ाई। और एटा भी भविष्यवाणी करके जाऊँ, पूरा संसार 600 कोटी लोक मरिए। एक रु अनेक कष्ट मान आसीच मैंने से एक पाखक जीव ना जीवन, से महादेव टिक टिक करके नहीं रेबेल ना, सी असुरों का राजा सी। इच्छा शक्ति जो खत्म, इच्छा शक्ति ही तो आस ना सब। तो जो इच्छा शक्ति संख्या जो सरीज जीव कड़े, से एक पाखक आस ना, से एक टिक 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 करके नहीं जीव। और किए कमेंट कर राम राम ध्यान करो। माने एंट्री करो ना, देखो राम राम कहूँ पुणी मत कह ध्यान कर। मोर 24 घंटा ध्यान, निद को भी ध्यान बना देची। कह कौन कह माने से फास्ट राम राम कहला, तापर कह ध्यान कर। मैंने मनकर राम राम सहित मतलब ही ना मोर मो चेतना सहित जी कनेक्ट न होगा ना, ओडिशा उपर जी कनेक्ट न हो मो चेतना सहित मुझे मारदेमी तंत्र मंत्र द्वारा। देखिम ना तंत्र मंत्र पावर अच्छी कि ना। भगीरथी तपस्या द्वारा ही गंगा को आकाश रू काढ़ी ही काढ़ी, तू वसुधा माँ पाक आनी कि आनी कह राम सेतु तंत्र मंत्र द्वारा पत्थर पानी भासी कि ना। एमती सब जिनस तो आश्चर्य ना, मनीष जन्म नवाटा ही तो सब बड़ माने चमत्कार ना।
ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ମାନେ ଆସିଥିବ ସମସ୍ତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କି ସତ୍ୟ ନୁହଁ। 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯିଏ କହୁଥିଲା ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ବି କେଉଁଠି ବି କେହି ଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇପାରିବା, ଯିଏ ତ କହୁଥିଲା ତାକୁ ପାଗଳ ଭାବୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ନା ଏଠୁ ବସିକି ମୋବାଇଲରେ କେଉଁଠି ବି ଥାଉ, କେଉଁଠି ବି ରହୁ, ଆମେରିକାରେ ରହୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁ, ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ବି କଥା ହେଇପାରିବ। ଯିଏ ବି କହୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ବି ପାଗଳ କହୁଥିଲା ନା, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସତ୍ୟ ହେଲା କି ନାହିଁ? ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ମନରୁ ବାହାରେ, ତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ତନରୁ ବାହାରେ। ତୁମ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନେ ତୁମ ତନ୍ତ୍ର ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନା, ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ। ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଳି ଯୁଗର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ଶାନ୍ତି କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ସବୁ ତ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା। କିଏ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି, କିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଏବେ ତ ଶାନ୍ତି ରହିଯାଏ। ଏବେ ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସଂସାରରେ ହିଁ ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ। ଇଏ ଏତେ ଟଙ୍କା କମେଇଦେଲା, ସେ ସେତେ ଟଙ୍କା କମେଇଦେବ, ସେ ତା ମାନେ ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବ। ତା ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଇଛି, ମୁଁ ତା ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛ। ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ। ସବୁ ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନା। ସଂସାର ଉଲ୍ଟା କ୍ରମ ଯାଉଛି। ଇନଫିନିଟି କେମିତି ପାଇବ? ଅସଂଖ୍ୟ କେମିତି, ଅମର କେମିତି ହେବ? ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ ଅନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ ନା। 0 1 ଇନଫିନିଟି। 1ର ଜନ୍ମ ହେଲ, 1 ଆଗକୁ ତ ତୁମେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଆସିତେ ପଡ଼ିବ ନା। ବ୍ୟାକ୍ ନେଇତେ ପଡ଼ିବ, 0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିତେ ପଡ଼ିବ। 1ର ତ ଆଗକୁ ତ ବଢ଼ିନ, ତା'ର ଅନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା, ମାନେ 0 1 ଇନଫିନିଟି, ତୁମ କତିରେ ଟଙ୍କାଟା ଅଛି, ତୁମେ ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ତ ବଢ଼େଇ ଚାଲ ନା, ତା'ର ତ ଅନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ। ଇନଫିନିଟି ପାଇବ କେମିତିଆ? ଅସଂଖ୍ୟ ପାଇବ କେମିତିଆ? ପଛକୁ ଆସିତେ ପଡ଼ିବ। ସଂସାର ଉଲ୍ଟା କ୍ରମରେ ଦୌଡ଼ିଛି ରେ ଭାଇ। 0 1 ଇନଫିନିଟି। 1ର ଜନ୍ମ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ, ଇନଫିନିଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, 0 ହେଉଛି ଶିବ। 1ର ଜନ୍ମ ହେଲ, ସବୁ ଇନଫିନିଟି ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଲ, ଅସଂଖ୍ୟ କେମିତି ପାଇବ? ମାନେ ସବୁ ପଇସା ହେଲ, ତା'ର ତ ଅନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ। ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ତ ଅନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପଛକୁ ଆସିତେ ପଡ଼ିବ ନା। 1 0 1 10 ପାଇନ ହେଲେ ତୁମକୁ ତ 0 ଦରକାର ନା। 0 ଆଉ 1 ଯଦି ହେଲା, ତୁମେ ଇନଫିନିଟି ପାଇଗଲ ନା ଅଟୋମେଟିକ୍। ଅସଂଖ୍ୟ ପାଇଗଲ ନା। ସଂସାର ଉଲ୍ଟା କ୍ରମରେ ଦୌଡ଼ିଛି ରେ ଭାଇ। କାହାକେ ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ରତନ ଟାଟା ମୁଖ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଧନୀ ହେଇକି ବି ସୁଦ୍ଧା ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲାନି। ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିକି ଯାଇଛି। ସେ ପଇସାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇନି ନା, ତା କର୍ମଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ନା ତୁମେ 1ର ଜନ୍ମ ହେଲ, ମାନିନ ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ଅଛି, ତୁମେ ସେଇଟା ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲ। ଆଉ ତୁମେ 0କୁ ଯଦି ବୁଝିନେଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ -1କୁ ବି ବୁଝି ନେବ। 0 9 10 କେମିତି ହେବ? 100 କେମିତି ହେବ? 1000 କେମିତି ହେବ? ଲକ୍ଷ କେମିତି ହେବ? ଆଉ ମାନିନେ 0 ହଟିଗଲା, ତୁମ କର୍ମ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ମାନେ ତୁମେ 1ର ଜନ୍ମ ହେଲ, 1ରୁ ପଇସା ହେଇକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଦେଲ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି 0 ହଟିଗଲା, କର୍ମଫଳ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ? ଆଉ 1 ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ତ ମାୟା। ଶୂନ ମାନେ କ'ଣ? ନଥିଙ୍ଗ। 1 ମାନେ କ'ଣ? ସମଥିଙ୍ଗ। ଇନଫିନିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତିଆ ପହଞ୍ଚିବ? ମାନେ ନା ତୁମ ପାଖରେ ସମଥିଙ୍ଗ ମାନେ 1 ଅଛି, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତ ହେଇଗଲା ନା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତୁମେ କିଛି ଜାଣିଛ ଆଉ ତୁମେ କିଛି ଜାଣିନ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ହଁ ନା? ପଛକୁ ବୁଲିତେ ପଡ଼ିବ ନା। ସଂସାର ଉଲ୍ଟା କ୍ରମରେ ଦୌଡ଼ୁଛି କଳି ଯୁଗର ସବୁ। 0 1 ଇନଫିନିଟି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା, କୁହ ଇନଫିନିଟି କେମିତି ପାଇବ? ତ୍ରିଭୁଜ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ଦରକାର। 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ କାଟିପାରିବ, ତ୍ରିଭୁଜ କାଟିପାରିବ। ନହେଲେ କେମିତିଆ କାଟିବ? 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ତ ଦରକାର। 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ନା ତୁମେ 3 ନମ୍ବର ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତୁମେ ଯଦି 0କୁ ବୁଝିନେଲ,
ତମେ -1କୁ ବି ବୁଝି ନେବ। ଆଉ ତମେ ସବୁ ସଂସାର ଉଲ୍ଟା କର ନା, ଅସଂଖ୍ୟ ପାଇବ କେମିତି, ଅମର ହେବ କେମିତିଆ? ରାବଣ ତ ଏଇସବୁ ଯେତିକି ଅସୁର ନା ଅମର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସବୁ ହେଇପାରିଲେ କି? ରାମ ନିଜକୁ ନିଜ ଶୂନ୍ୟ ଭାବୁଥିଲା। ଶୂନ୍ୟ ଭାବିବା ମାନେ କ'ଣ? ଅହଙ୍କାର ମାନେ କ୍ଲିଅର ଇଗୋ, ଅହଙ୍କାର ପୁରା ସମାପ୍ତ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନା। ରତନ ଟାଟା ଦେଖ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଥିଲାନି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ସେ ଇଏ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀକି ଟକ୍କର ଦେଇକି କାଟି ପାରିଥାନ୍ତାନି, ସଂସାର ନମ୍ବର 1 ଧନୀ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାର ସେଟା ଦେଇ ମତଲବ ଥିଲା ନା, ସେ ତ ଏମିତି ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲା, ଅମର ତ ହେଇଗଲା ନା। ଏ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କେତେ ଜଣ ମନେ ରଖିବେ 200 ବର୍ଷ ପରେ? ରତନ ଟାଟା ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଯାଏ ମନେ ରହିବ ନା, ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ କରିଛି କିଛି। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ମା କାଳୀ। 24 ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ ବନେଇ ପାରିବ? ତମେ ନିଦକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ବନେଇ ପାରିବ? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖେଳ ନା, ନିଦକୁ ଧ୍ୟାନ ବନେଇ ପାରିବ? ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ନା ମଣିଷର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ଏବେ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟା ବିଷ୍ଣୁ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ତୁମେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିବ, ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ର ପୁରା, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ନା ଗେହରି ନିଦ, ଯେଉଁଟା ଗେହରି ନିଦର ଶୋଉଛ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିବ ଆତ୍ମା। ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଆତ୍ମା ଭିତରେ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ହିଁ ନାହିଁ କାହାରି ଭିତରେ। ଅହଙ୍କାର ତୁମ ଦିମାଗର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଭିତରେ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ନା। ଦିମାଗଟା କ'ଣ? ସରସ୍ୱତୀରୁ ହିଁ ତ, ସରସ୍ୱତୀ ଜ୍ଞାନ ନା, ଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ତୁମ ବିଚାରଧାରା ତିଆରି ହେଉଛି ନା ସବୁ ଏଇଠି। ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ନା। ବିଷ୍ଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଛାତି ଭିତରେ ଶିବ, ଆଉ ଶିବ ଛାତି ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ। ବ୍ରହ୍ମାର ଅହଙ୍କାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାର 5 ନମ୍ବର ମୁଣ୍ଡ ମହାଦେବ କାଟିଦିଏ ସବୁବେଳେ। ବ୍ରହ୍ମା ଫସୁଛି ନା ସବୁବେଳେ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଯେତିକି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବସିଛନ୍ତି, ସାଇକୋଲୋଜି, ତାଙ୍କୁ ପଚାର ମନ କ'ଣ? ମନର ତ ସେ ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧର କ'ଣ ଆସିଥିଲା ମନ ଭିତରେ? ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ? ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କହିଲା? ଶୂନ୍ୟ। ମହାଦେବ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଭଗବାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୂନ୍ୟ ନା, ଜିରୋ। ମହାଦେବ ଜିରୋ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ମନ କ'ଣ? ଇଏ ମନ କେଉଁଠି ସୁଇଚ୍ ଅଛି ୟାର? ଇଏ ମନ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି କଳିଯୁଗର? କାହାରି ନାହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତମ ମନଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତିଆ କରିବ? 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ତମ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ। ମନଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେତେବେଳେ କରିପାରେ ମନ କ'ଣ ଥିବ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ନା, ମନଟା କ'ଣ। ଏ ଯେତିକି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାର ମନ କ'ଣ? ସେ ଖାଲି ମନର ଖାଲି ଗୁଣ କହୁଛନ୍ତି। ମାଇଣ୍ଡର ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡର ନା, ଦିମାଗର ଖାଲି ଗୁଣ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଜାଣିପାରିବ ମନ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ତ ମନ। ତୁମ ଶରୀର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ହିଁ ଚମତ୍କାର ସବୁଠୁ। ହର ମହାଦେବ। ମନ ହିଁ ତ ଫସଉଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟେ ମାୟା ଅଧିପତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନ। ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ତ ଫସଉଛି। ବିଷ୍ଣୁ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଫସେଇ ପାରେନି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଥିବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ସେଇଟା ହିଁ ଅହଙ୍କାର। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଯେମିତି ମୋରାଲିଟି ହିସାବର, ନୈତିକତା ହିସାବର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ମୁଁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର କେମିତି ଆସିବ? এইটা ହିଁ ତ ଅହଙ୍କାର। ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲା, କ୍ରିଷ୍ଣା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ରଚିଥିଲା ନା।
এইটাই ତ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେମିତି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବନି। ଅହଙ୍କାର ଆସିବନି ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତୁମ ଦିମାଗ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭାବୁଛ, ଏଇଟା ଅହଙ୍କାର ନୁହଁ। ସେଇଟା ହିଁ ତ ଅହଙ୍କାର ହେଇଗଲା। ଯାହା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର, ଯାହା ଭିତରେ ସେବା କରିବାର ଥିବ ସେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିନି କେଉଁଟା ଅହଙ୍କାର କେଉଁଟା ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନିଲ ଯାହାକୁ ପୁଣ୍ୟ ଦରକାର ତାକେ ହିଁ ପାପ ଲାଗିବ। ଯାହାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ବରାବର ହେଇଗଲା। ଯାହାକୁ ସୁଖ ଦରକାର ତାକେ ହିଁ ଦୁଃଖ, ତାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନା। ମାନେ ତୁମେ ସୁଖ ଦୁଃଖଟାକୁ ପୁରା ବରାବର ପୁରା ସୁଖ କରିଦେବ, ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ ନା। ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲ ନା ସବୁ। ଏଇଟା ଅଛି ତ ସୁଖ, ଏଇଟା ନାହିଁ ତ ଦୁଃଖ, ତଥାପି ସୁଖ। ଏଇଟା ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ସୁଖ ଖୁସି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ଦୁଃଖ। ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଜିନିଷ ତ ଗୋଟେ, ଯଦି ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ସବୁ ତୁମର ସୁଖ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ, ତୁମେ ମାନିଲ 10 ଟଙ୍କା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, କେଉଁ ଗରିବକୁ ଦେଇଦେଲ ହେଲା, ତୁମ ମନ ଭିତରେ ତ ଭାବୁଛ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି, ମୋର ଆଜି ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ କରିଦେଇଛି, ପୁଣ୍ୟ କମେଇ ଦେଇଛି, ତ ପାପ ବି ତୁମକୁ ଲାଗିବ ନା। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସେଟାକୁ ପୁଣ୍ୟ ନ ଭାବିଲ ତୁମକୁ ପାପ ହିଁ ଲାଗିବନି। ପୁଣ୍ୟ ଦରକାର ମାନେ ପାପ ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ଆଉ ତୁମେ ମାନିନ ସବୁ ତୁମର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ, ସବୁ ବରାବର। କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟଟା ବି କରିବ ତୁମର ତାର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବନି ନା। ଆଉ ପୁଣ୍ୟରେ ଯଦି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବ ତାହେଲେ ପାପରେ ବି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ତୁମ ଦିମାଗ ଭିତରେ ଭାବୁଛ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବନି, ତ ପାପଟା ବି ନେବ ନା। ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ପୁରା କଳିଯୁଗ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଖଟିଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଥିନି, ମୁଁ ସେମିତି କରିଥିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। এইটাই তো ପାଖଣ୍ଡ ନା। আর ମାନେ ଯଦି ସୁଖରେ ହିଁ ମାନିବ, ଦୁଃଖରେ ହିଁ ମାନିବ। ସୁଖରେ ତ ମାନୁନ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର ଦୌଡ଼ୁଛ, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଛ। ମାନେ ତ ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ମାନିବ ନା, ପୁରା ସମର୍ପଣ, ମାନେ ପୁରା ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନା, ଆଉ ଫସିବାର ନାହିଁ ନା। ତୁମେ ମାନିଲେ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରୁ ପୁରା ସମର୍ପଣ କରିଦେଲ ନିଜକୁ ନିଜେ। ସୁଖ ବି ଆସିନେ ସେଇ ଦେଉଛି, ଦୁଃଖ ବି ଆସିନେ ସେଇ ଦେଉଛି। ତୁମର ଆଉ ଏଠି ଫସିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଫସିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ମାନିନ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ, ଗୋଟେ ସୁଖ ପାଇଗଲ, କିଛି ଗୋଟେ ତୁମ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ ହେଇଗଲ, କୌଣସି ଜିନିଷ ସଫଳତା ପାଇଗଲ, ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଚଢ଼ୁଛି ନା। ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତିଆ କରିନି, ମୁଁ ସେମିତିଆ କରିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଖାଲି ସୁଖଟା ଦେବେ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେନି। ମାନେ ତୁମକୁ ସୁଖ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମକୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଗଜବ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ରେ ଭାଇ। ତ ଭଗବାନ ରହିବ ନା। ତୁମ ସୁଖ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମାନିବ, ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ମାନିବନି। ତ ଭଗବାନ ରହିବ ନା। ତୁମ ମାନିବା ନ ମାନିବା ଦେଇ ମତଲବ କ'ଣ? हर हर महादेव। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼, ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଟପର୍ ହେଇକି ବସେ ନା, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନାହିଁ, ମାନେ ଅହଙ୍କାର। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ହିଁ ତ ଅହଙ୍କାର। ବ୍ରହ୍ମା ବୁଦ୍ଧିଟା କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି? ଏଇ ହମ୍ ଚକ୍ର, ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ମନଚକ୍ରରୁ ହିଁ ଦିମାଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶ୍ରଣରୁ ମୁଁ କଥା କହୁଛ, ଏଇଠି କଥା କହୁଛ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ମାନେ କ'ଣ? ତୁମ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜ୍ଞାନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ଭିତରେ ଉତ୍ତର। ଗୁରୁ ଖାଲି ଉଖୁଡ଼େ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ। ଗୁରୁର କାମ ହେଉଛି ଏତିକି। ଜ୍ଞାନ ତୁମ ଭିତରେ 1ରେ 1 2 ମିଶିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ବି ନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯୁଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ମିଶାଇଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ତୁମ ଭିତରେ, ଆନ୍ସର୍ ବି ତୁମ ଭିତରେ, ସବୁ ତୁମ ଭିତରେ। ଗୁରୁ ଖାଲି ପ୍ରକାଶିତ କରିବ। हर हर महादेव।
ଯେମିତି ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେମିତି ଜାଣୁଛ? କୁହ। ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ତୁମେ ମାନିଲ ତୁମେ କେଉଁ କେମିତି ଜାଣିଲ ଏଇଟା ଫୁଲ ବାସ୍ନା, ଏଇଟା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ବାସ୍ନା? ସବୁ ଭିତରେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା, ଅନୁଭବଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଭିତରେ ହେଉଛି ନା ସବୁ। ହର ହର ମହାଦେବ, ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ। ବାକି ସବୁ ଯେଉଁଟା ଭାଇ, ବାକି ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ମୋ ମାୟା ସଂସାର ପୁରା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଖେଳ ତ ମଲା ପରେ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଉଛ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ଖେଳ ତୁମେ କେଉଁ ୟୁନିର ଜନ୍ମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ମାୟା ଭିତରେ ଫସି ହେଉଛ ନା, ଶରୀର ଭିତରେ ଫସି ହେଉଛ ନା ସବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଆତ୍ମାର ଖେଳ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରିଏଲ୍ ଗେମ୍ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। हर हर महादेव। तुम गोटे जिनस देख, इज्राइल और पैलेस्तीन, जमी भारत पाकिस्तान युद्ध चलती केते वर्ष है, हिंदू मुसलमान केबेठू चलती, सेमती सेम घटना सेठी चलती ना, इज्राइल आउ पैलेस्तीन। पैलेस्तीन किए सब ये जी कटुआ सब से बस ना मुला, इज्राइल किए सब यहूदी 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 केते लोक। इज्राइल केते बड़ देश, छोट बहुत छोट देश, मात्र 90 लाख। पुणी से 90 लाख भितर एकता केमती आसला? गीता ही तो पढ़िले ना, गीतारू ही एकता आसे। माने तुम इतिहास नहीं कि से पढ़ी एक एक करके पैलेस्तीन को पेली देले, पूरा 57टा मुस्लिम देश को पेलिक रखी, धुआं धुआं करके रखी। कि तुम पाखर इतिहास पढ़ी, तुम अलग इतिहास मानुच। तुम पाखर तुम गीता पढ़ी अच्छी सेटा कहीं मानुन, तुम उल्टा से फॉलो करछ। से उल्टा गीता पढ़ी एक है ना, कहीं गीता हो, गीता एमती गोटे जिन एक करदेव ना जिनटा। आ 90 लाख जीतिले केमतिया कह? ये इज्राइल कौ 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 वर्गर लोक रोचंती? यहूदी। से पेलिल ना पेलिल पैलेस्तीन की? ना तुम गीताटा पढ़ी जापर ना, हिंदू मुसलमान भाई भाई की भाई भाई नुह। गीता भी पढ़ो प्लस कुरान भी पढ़ो। अरे उल्टा ना पूरा। तुम तो हिंदू जोटा पाप सेटा पुण्य, जोटा तुम पुण्य सेटा पाप। तुम देख गाईटा पूजा कर, गाई गु हत्या पाप ना ना, ये पुण्य। आम गोटे बापा पाखर जन्म हो, आम पुण्य ना। से हालाल पैदेशी मैंने 10टा हालाल माने कौन? 10टा बापर ऊर्ध जो मैंने जन्म होती से प्राउड फिल कर, गर्व अनुभव कर, मैंने पुण्य। पुराण कुरान कु शब्द बाहर, कु शब्द बाहर जो जिनस से कुकर्म पुराण। एम पापर आटिका ना भरीगला ना, ये फाटी ना, ए आटिका तो भरी ना, फाटी ना ऑटोमेटिक। आटा ये सब किचड़ सब सफा करा ना समाज भितर, समय आसीगलान ना। ये कचड़ा सफा कर समय आसला ना, फाटे जो तो कचड़ा सफा करा ना सब। तुम एमती हाथ जोड़ुच, से एमती जोड़ुंट, सब देखुन उल्टा। तुम माँ को माँ भावुच, से माँ को माँ धरती सब सब उल्टा ना। संस्कार ही नहीं माँ घिहंगतर। नारीर कौन महत्व ही नहीं ना, मुसलमान कुरान भितर नारीर कौन महत्व ही नहीं, कौन इम्पोर्टान्स नहीं।
ଆଉ ଇଏ ଯିବେ ନା ସବୁ ଇଏ ତ ଶୋଷଣ କରୁଛ ନା କେବଳ କେବଳ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶ, ଆମର 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 600 କୋଟି ଲୋକ, ଆମର 57ଟା ଦେଶ। ଆବେ ଘର ମୂଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନହେଲେ 57 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୂଳ ଏଇନ ଧରିକି ହଲା ଦେନ ଝର ସବୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବେ। ତୁମେ ଶିବକୁ ପୂଜା କରୁଛ, ସେମାନେ ଶବକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ଉଲ୍ଟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଶବ ଉପରେ ଚଦର ଚଢ଼େ, ସେଟା ହେଉଛି ଆସ୍ଥା, ସେଟା ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଆଉ ତୁମେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଚଢ଼େଇନେ ସେଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ମାନେ ସେ କ୍ଷୀରଟା ତୁମେ ଦାନ ଦେଇଦେଲୁନି, ଚଦରଟା ତୁମେ ଦାନ ଦେଇଦେଲୁନି। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୀରଟା ଗରିବକୁ ଦାନ ଦେଇଦେବୁ, ତୁମେ ବି ତ ଚଦରଟା ଦାନ ଦେଇଦିଅ ଗରିବକୁ। ଏଠି ଶବ ଉପରେ ଢଙ୍କୁଡ଼େନେ କ'ଣ ହେବ? ମାନେ କ'ଣ ଉଲ୍ଟା ଥକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅସତ୍ୟକୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ସବୁ, ପୁରା ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ତରିକାରେ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ସେଟା ଆମକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିବାର ଆମ ଦିମାଗ ପୁରେଇବାର ନାଗିଛନ୍ତି, ସେଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଇଏ କୋଳି କାଟିଆ, କୋଳି ଅଗ ଯେଉଁ କାଟୁଛନ୍ତି, ବାଣ୍ଡ ଅଗ ଯେଉଁ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କୁହ? କିନ୍ତୁ ତିଲକ ଯେଉଁ ଲଗାଉଛ ନା, ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତିଲକ ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା'ର 1000ଟା କାରଣ କ'ଣ ଦେମି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ର। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ ନା। ବିଜ୍ଞାନ ଭୈରବ ତନ୍ତ୍ର କାହାର? ପାର୍ବତୀ ହିଁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲା ମହାଦେବକୁ, ସେଇଠୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭୈରବ ତନ୍ତ୍ର ବାହାରିଥିଲା ନା। 112ଟା ବିଧି ବିଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ 112ଟା ଧ୍ୟାନ। ହର ହର ମହାଦେବ। କୋଳି ଅଗ କାଟିବା କେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍? ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖିଛ? ସାଇନ୍ସର ଆର କୌଣସି ଲେନା ଦେନା କୌଣସି ମତଲବ ଅଛି? ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇନେ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେଉଁଟା ଦିନର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଲୁଛି ନା, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ପଡ଼ୁଛି ନା। ଏଇଟା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ, ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ। ପୁରା ଏଇଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନା, ଏଇଠି ହିଁ ତୁମର ପୁରା ଏଠି ଗଳାର କାହିଁକି ତିଲକ ମରାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର। ସବୁ ଚକ୍ର ଉପରେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ମରାଯାଏ କାହିଁକି? ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା, ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ବସୁଧା ଉପରେ ହିଁ ଗଛ ତିଆରି ହେଉଛି ନା। ଯେଉଁ ଗଛ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ରହିଲେ ଗଛ କେମିତି ତିଆରି ହେବ? ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ତ ହେଇପାରିବନି। ବସୁଧା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର କନେକ୍ଟରୁ ହିଁ ଗଛ ତିଆରି ହେଉଛି ନା। ତ ସିନ୍ଦୁରଟା ଲଗେଇନେ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଟା ଖୋଲିବ ନା, ପୁରା ମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ ନା ଏଟା। ତାଙ୍କର ନା କୌଣସି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ଦେଶ ଦରକାର ଥିଲା। ନା କୌଣସି ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ନା ଦେଶ ଚଳେଇବାର କୌଣସି ନୀତି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଶଳା ଆତଙ୍କବାଦୀ। ତା ଆର୍ମି ବାଲା ବି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ, ସବୁ ଆର୍ମି ବି ଆତଙ୍କବାଦୀ। କେଉଁ ଆର୍ମି ବାଲା ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କରି ଲୁଟେ? ସେ ତ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆର୍ମି କି ଆତଙ୍କବାଦୀ? ସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନା। ଗୋଟେ ନସ୍ଲ ନା ତାଙ୍କର, ଗୋଟେ ବୀଜ ନା ଶଳା, ରକ୍ତ ବୀଜ। ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, କଥାକଥିତ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି କହୁଛ, ପାର୍ଟିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ ଲୋକ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ। ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ କ'ଣ?
ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଁ ତ ମଲା ନା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଁ ତ ମଲା ନା। 20 କୋଟି ଯେଉଁ ମଲେ, ରେପ୍ କଲେ, ବଳାତ୍କାର କରି ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କ ଦୁଧ କାଟିକି ରାସ୍ତାରେ ଟାଣି ଟାଣିକି ଯେଉଁ ରେପ୍ କଲେ, ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଦୋଷୀ ନୁହଁ? କୁହ, ମହାତ୍ମା କେମିତି ହେବ ସିଏ? ପୁଣି ମହାତ୍ମା ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଥିଲା, ମହାତ୍ମା ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଥିଲା। ଇଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଇଏ ମାନେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା, ଚୁତିଆ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଇଛି? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। 14ଟା ସିଟ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଇଏ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ମାନେ କେନ ଗଦ୍ଦାରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଚୁତିଆ କାଟିଦେଲା ନା ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ହେବା କଥା ନା। 14ଟା ସିଟ୍ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସିଟ୍ ନେହେରୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ନେହେରୁ କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ? 30%। ଏଇଖିଣି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତର ମୁସଲମାନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲେ? 6%। 6%ରୁ ଏଇଖିଣି 40%। ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବଢ଼େଇଛୁ ନା। ଏଇଟା ତ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ନା। ତମେ କ'ଣ କଲ? ମାନେ ହେଠି ବି ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ କାଟିଦେଲେ, ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ଏଠିକୁ ବି ହିନ୍ଦୁ ଖାଇଦେଲେ। ଏଠୁ ହିନ୍ଦୁ 80%ରୁ 60% ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛ? 94% ଥିଲା, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଶିଖ୍ ଇଏ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ। 6% ମାତ୍ର ଥିଲା ମୁସଲିମ ଭାରତର। 6%ରୁ 40%, ଆଉ 94%ରୁ 60%। ମାନେ ଏଠିକି ବି ହିନ୍ଦୁ ଖାଇଲେ, ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ବି ହିନ୍ଦୁକୁ ଖାଇଲେ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଏମାନେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ନା। ଏକଠା ଏକ କରିକି ସୁଦର୍ଶନ ଚଲା ହବ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଜାତିବାଦ ବାଣ୍ଟିଲା କିଏ? ଏଇ ମୁଗଲେଇ ତ ବାଣ୍ଟିଲା ନା। ଜଜିଆ କର କିଏ ଲଗେଇଥିଲା? ଔରଙ୍ଗଜେବ ଲଗେଇଥିଲା ନା ଜଜିଆ କର? ଜଜିଆ କର ମାନେ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ତମେ ହିନ୍ଦୁକୁ ମୁସଲମାନ ବନାଇଦେଲା ନା। ହିନ୍ଦୁ କାହାନ୍ତି? ହିନ୍ଦୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛି ମୋତେ କୁହ? ଥରେ ଯାଇକି ନା ରୁମ୍ର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବ, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବ, ଖାତା ଆଣିବ, ପେନ୍ ଆଣିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ 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 ନା 10 ଥର ଲେଖ। ସବୁ ତ ଜାତି ନାଁର ଅହଙ୍କାର କରି ବସିଛ ନା ଏଠି ହିନ୍ଦୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଟୁଛ ଶଳା। ଆଉ ଯିଏ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଫୁଲମାଳ ଚଢ଼ାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡା, ଭିଲିଆନ, ଆତଙ୍କବାଦୀ, ମାନେ କେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ଫୁଲମାଳ ଚଢ଼ାଇବା କଥା ନା। କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟା ହେଉଛି ନା। କାରଣ ସଂସାର ଉଲ୍ଟାରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଗୋହତ୍ୟାର ଧର୍ମ ଦେଇ ସତ୍ୟ ଦେଇ କାହାର ମତଲବ ନାହିଁ। ସବୁ ମାୟା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ନା। ମାନେ ମଲା ପରେ କର୍ମଫଳରେ ତମର ଯିବ, ଆଉ କିଛି ଜୀବନ ତମ ସାଙ୍ଗର। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ହେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇକି ଯିବେ ନା, ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ଯିବେ ନା, ଘର ଦ୍ୱାର ନେଇକି ଯିବେ, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ? କର୍ମଫଳ ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ବାର କହୁଛି ନା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖେଳ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜନ୍ମ ଅଛି। ହର ହର ମହାଦେବ।
ଆଉ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ବସିଛନ୍ତି, ଏ ମାଘିଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିମି। ଏ ଆଉ କାହାର ଭିତରେ ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ସବୁ ମାନେ ପଇସାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସହିତ ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର। ଗୋହତ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ଥର ଆବାଜ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଇଏ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଇଏ ବାବୁସାନଙ୍କ ହିରୋ କିଏ? ଏମାନେ ତ ଗୁଟକା ପ୍ରଚାର ମଦର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସବୁ ଗୁଟକା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସମାଜକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। କୁହ ମୋତେ। ଇଏ ତ ମଦର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହିରୋ ନା ଭିଲିଆନ୍? ବାଂଲାଦେଶର ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଜଳ ଦେଲେ, ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାଟିଦେଲେ, 4 ମାସ ତଳେ ହେଇଛି ନା ହେଇନାହିଁ? କାଟିଥିଲେ ନା କାଟିଦେଲେନି? ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଧୋଇ ଜମିଲା? ଏମିତି କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ଯେ ସତ୍ୟଟାକୁ ସତ୍ୟ କହିପାରିଲେନି? ଥରେ ଆବାଜ ବି ଉଠାଇ ପାରିଲେନି? ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି ନା। ଇଏ ବଲିଉଡ଼ ବାଲା, ଇଏ ବଲିଉଡ଼ରୁ ତ ଅଲିଉଡ଼ କପି ହେଇଛି। ବଲିଉଡ଼ରୁ ତ ଓଡ଼ିଆକୁ କପି ହେଇଛି ନା ସବୁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ତୁମେ ଦେଖ, ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖ, ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ ହେଉ ସିରିଏଲ୍ ହେଉ, ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଭିଲିଆନ୍, ମାନେ ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ତିଲକ ଲଗେଇଥିବ। ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରୋଲ୍ ଦେଇଥିବେ। ମାନେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମିଶାଉଥିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ରୋଲ୍ଟା ଦେଇ ଦେଇଥିବେ। ମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କି ହେଠି ମାନେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଯେତିକି ବି ତୁମେ ଖଇନି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଟକା ଖଇନି ଦେଖ, ଖଇନି ଉପରେ ଯେତିକି ସବୁ ଦେଖ, ମହାବୀର ମାର୍କା, ଦୁର୍ଗା ଖଇନି, ମହାଦେବ ଖଇନି, ଚଣ୍ଡୀ ଖଇନି, ଏଇସବୁ ଖଇନି ଉପରେ ଦେଖ, ଯେତିକି ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ, ଗୋଟେ ବି ଦେଖାଇ ଦିଅ ମହମ୍ମଦ ଉପରେ ଖଇନି ବନା ହେଇଛି? ଗୋଟେ ବି ଦେଖାଇ ଦିଅ ନା। ଯେତିକି ପପୁ ପମ୍ପମ୍କୁ ଦେଖ, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କ'ଣ କରୁଛି? ପୁରା ତ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼େଇକି ସେ ପୁରା ପଇସା କମେଇଛି ନା ସିଏ। ତାକୁ ଗୋଟେ ବି ମଜାକ ଉଡ଼େଇ ଦେବ ହାଲାଲ ଉପରେ, ଗୋଟେ ବି ମଜାକ ଉଡ଼େଇ ଦେବ 3 ତଲାକ ଉପରେ। ତାଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ଉପରେ ଗୋଟେ ବି ମଜାକ ଉଡ଼େଇକି ଦେଖୁନି। ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ତ ବନା। ସବୁ ଏପିସୋଡ଼ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ, ରାମ ଉପରେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ବଦନାମ କରିକି, ମାନେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ପଇସା କମେଇଛି ନା, ମଜା ଉଡ଼େଇଛି ନା। ଯଦି ମଜା ଉଡ଼େଇଛି, ଚାଲ ମାନେନି ସେକୁଲାର ମାନେ ସମାନ ନା, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କର ଉଡ଼ା, ମହମ୍ମଦ ଉପରେ ମଜାକ ଉଡ଼ା। ଦେଖ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ଶଳା। ଯେଉଁମାନେ ଉଦାର ନା, ଇଏ ମାନେ ତାଙ୍କରି ପଛରେ ନାଗିଛନ୍ତି ନା ସବୁ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ସବୁ କ'ଣ କଟିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ନା? କେହି ଶଳା କାଟିବା ପାଇଁ ବି ବସିଛନ୍ତି। ସମାଜ ଭିତରେ ପରଶୁରାମ ବି ଅଛନ୍ତି। ମା ଆଜ୍ଞା, କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣିଥାଅ। ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖ ନା, ଠାକୁର ଭିଲିଆନ୍ ନା, ଠାକୁର ଥିବ, ତିଲକ ଲଗେଇଥିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବଳାତ୍କାର କରୁଥିବେ। ଯେତିକି ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖ, ସିରିଏଲ୍ ଦେଖ, ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରୋଲ୍ ଦେଇଥିବେ। ମାନେ କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କି ଆମ ଦିମାଗରେ ହିଁ ଭରିଦେଲେ ନା। ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ମାନେ ଅଧିକା ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା, କି ହଁ ମୁସଲମାନ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏଠି ଭଲ କରାହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲ୍ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିଲିଆନ୍ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବି ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦିଅ ମୁସଲମାନ ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ଥିବ ତ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଏବେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ତ ଇଏ ବଙ୍ଗାଳ ଫାଇଲ୍, କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍, କେରଲା ଷ୍ଟୋରି, ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏବେ ତିଆରି ହେଲା ନା, ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ। ସବୁ ଭିଲିଆନ୍ ନା, ଠାକୁର ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଭିଲିଆନ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରେପ୍ କରୁଥିବ। ଯେତିକି ବି ଖଇନି, ଗୁଟକା ଖଇନି, ସାମାନ୍ୟ ଗୁଟକା ଖଇନି ବି ଦେଖ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖ ନା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ମାର୍କ କରିପାରିବ ମାନେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ସଂସାର ଭିତରେ। ତ ମହମ୍ମଦ ଉପରେ ବି ବନାଅ ନା, ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ନା। ମହମ୍ମଦ ଉପରେ ବନାଅ, ମହମ୍ମଦ ଖଇନି, ମହମ୍ମଦ ଗୁଟଖା, ସବୁ ଗୁଟକା ଆମ ହିନ୍ଦୀ ଦେବୀ ଦେବତା ନାଁର। ଇଏ ଇଏ ତ ପପୁ ମାଘିଆ, ଇଏ ତ ମନ ଭିତରେ ମାରିଦେଇଛି ନାଇଁ ଶଳାକୁ। ୟା ଟାଇମ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ନା। ଆରେ କମେଡ଼ି ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆମ ଦେବୀ ଦେବତା ମିଳୁଛନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କୁ? କୁହ ମୋତେ।
ପୁରା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖ ଯେତିକି ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମଜାକ ହିଁ ଉଡ଼ା ହେଉଛି। ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ୍, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲା କି ଉଡ଼େଇଲାନି? ସାଧୁ ସନ୍ତର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲା କି ଉଡ଼େଇଲାନି? ଏ ମାଘିଆଙ୍କର ସତ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ ନା, ଧର୍ମ ସହିତ କାହାରି ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ପଦ ଆଉ ପଇସା ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଦ ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପଦ ମାନେ କ'ଣ? ଦିମାଗ, ପଇସା। ଆଉ ଇଏ ସଂସାରରୁ ବ୍ରହ୍ମାରେ, ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମାର 5 ନମ୍ବର ମୁଣ୍ଡ ନା, ଏ 5 ନମ୍ବର ମୁଣ୍ଡଟା ହିଁ କଟିବ। ରେବେଲ ନା, ଅସୁରଙ୍କ ରାଜା ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କଳ୍କି, ଜୟ ଗୋମାତା, ହର ହର ମହାଦେବ।